सत श्री अकाल दा खालिस टीवी देख रहे हो तुसीं। हुण तक ਦੀਆਂ अहम खबरां दे नाल एक बार फिर ਤੋਂ मैं हाज़र हां नवजोत कौर। कल पूरे देश दे विच आखिरी पड़ाਅ ਦੀਆਂ वोटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ खत्म हो गईਆਂ ने ते ईवीएम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ पोल नहीं किया जाता, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। यह मोदी जी की कल्पना वाला पोल है। फिर जो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कितनी सीटां आउणगियां तां राहुल ने जवाब दे विच कहा कि तुसीं सिद्धू मूसेवाला दा 295 गीत तां सुनिया होवेगा, 295 सीटां ही इंडिया गठजोड़ नूं आउणगियां। नाम मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। उधर कांग्रेस के जनरल सकत्तर जयराम रमेश ने भी एग्जिट पोल नूं फर्जी करार दिंदे होया कहा कि पोल चोणां विच होई धांधली नूं सही ठहराउण वास्ते अते इंडिया गठजोड़ दा मनोबल घट करन वास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों खेडे जा रहे मनोविग्यानिक खेड दा हिस्सा है कि एक रणनीति है इनकी, एक डर फैला रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो 4 तारीख को निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होना जरूरी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने भी एग्जिट पोल ते टिप्पणी करदਿਆਂ कहा कि मैनू इस गल की परवाह नहीं कि भाजपा ਅਤੇ एग्जिट पोल की कहते हैं। पोल दिखाने वाले चैनलों के गले कुटे गए हैं, उन्हां ते दबाए। पंजाब च कदे भी भाजपा नूं 3 सीटां नहीं आ सकदियां जो एग्जिट पोलां दे विच दिखाईਆਂ जा रही ने। कांग्रेस पंजाब दे विच सब तो वड्डी पार्टी बन के निकलेगी, ये भी राजा वड़िंग दे वल्लों कहा गया। मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। जो एग्जिट पोल है वो तो ये भी कह रहा है कि हम 2 से 3 सीट बीजेपी ले जाएगी, 2 से 4 सीट पंजाब के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि एक भी सीट बीजेपी पंजाब में ले पाएगी। तो बहुत से लोगों का बहुत सारा, और कौन चलाता है एग्जिट पोल आपको पता ही है कैसे होता है एग्जिट पोल, और कौन से चैनल दे रहे हैं मेरे भाई, उनके ऊपर क्या दबाव रहता है। उनका कसूर नहीं है, उनका गला दबाया हुआ है कि एग्जिट पोल ऐसा देना है। पंजाब को लोग क्या अनुमान है आपका कांग्रेस का? मैंने पहले जो कहा था, सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ा नंबर होगा कांग्रेस पार्टी का। उधर एग्जिट पोल देने वाली कंपनी जन की बात के संस्थापक प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी से सवाल चुके। उन्होंने कहा कि शायद राहुल गांधी की यादाश्त च कमी है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोलों से सवाल खड़े करने का मतलब है हज़ारों कर्मचारियों की मेहनत का अपमान करना जो दिन रात सख्त मेहनत करके अंकड़े इकट्ठे करके लैके आए हैं। उन्होंने कहा कि असीं जदों जमीनी पद्धर ते देखिया ते लोकां तो जो सुनिया उसे हिसाब नाल पोल जारी किए गए ने। देखिए, राजनीतिक विवशताओं के कारण शायद से राहुल गांधी जी को एक सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस के जब एग्जिट पोल्स आए थे तब उनके इस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त सीएम डेजिग्नेट ने हर टीवी चैनल में आकर इंटरव्यू दिया था और कहा था कि हमारी पार्टी एग्जिट पोल्स को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि पोलिंग बूथ पे प्रेजेंट रहें, क्योंकि उस वक्त हर एग्जिट पोल इंक्लूडिंग आर एग्जिट पोल ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तेलंगाना के अंदर सरकार बनाएगी। पर दुख की बात यह है कि जब नतीजे, मान लीजिए एग्जिट पोल के जो ट्रेंड अगर आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो वो हज़ारों प्रोफेशनल्स का अपमान है जो कड़ी धूप के अंदर ज़मीन पे मेहनत करते हैं, और वो यंग युवा जो 20 से 30 साल के बीच में देश का कोना कोना घूमता है और एक देश की जनता के सामने एक अपना एक्यूरेट प्रोफेशनल एस्टिमेट लाने की कोशिश करता है। सही है। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कांग्रेस ते हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की समस्या यही है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ते विश्वास करते हैं अते ना ही चोण कमिशन ते अते ना ही कैग दे उत्ते। इसी तरह वो एग्जिट पोलों के उत्ते भी विश्वास नहीं कर रहे। तो हम पहले से यही कह रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले अभी कह रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं, तो हम तो 400 तो पार हो ही रहे हैं। उधर कन्याकुमारी दे विच साधना करन तो बाद प्रधानमंत्री बीती रात दिल्ली वापस आ गए सन। अज प्रधानमंत्री ने अपनी रिहाइश ते चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए अहम मीटिंग की। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री नूं चक्रवात के प्रभावों बारे जानकारी दी गई। मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय ते त्रिपुरा दे विच जमीन खिसकण ते हड़ां कारण होए मनुखी जानां ते घरां जायदादां दे नुकसान बारे भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार चक्रवात तो प्रभावित
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਥਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਫਿਰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਥਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, C250 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 200 ਦਿਨ ਨਰੇਗਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਫਿਰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਘਾਟ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਸਥਿਤ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। एक ही संदेश सबको दिया है कि तानाशाही के खिलाफ लड़ाई ये जारी रहेगी। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने को तैयार हैं। उनके जेल जाने के बाद जो जनता का काम है उसको जारी रखना। उधर अरविंद केजरीवाल जिवें ही राजघाट पहुंचे तो राजघाट के बाहर दिल्ली भाजपा के प्रधान वरिंदर सचदेवा समेत भाजपा नेतावां ने प्रदर्शन शुरू कर दिता। उन्होंने पुलिस ने हिरासत दे विच भी लिया ते बसां च भर के उन्होंने थाने ले जाया गया। वरिंदर सचदेवा का कहना सी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने दफ्तर तो महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी। हुण राजघाट आके वो ड्रामा क्यों कर रहे ने? लोग दिल्ली दे विच पानी की किल्लत नाल मर रहे ने ते अरविंद केजरीवाल ड्रामा करन दे विच बिजी हन। और आज ये शराब का तस्कर, शराब का व्यापारी महात्मा गांधी की समाधि पे आया। दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये सिर्फ नौटंकीबाज है। इसका विरोध करने हम आए हैं। हम अरविंद केजरीवाल का विरोध करेंगे, 100% करेंगे। इस तो बाद गल पंजाब दे मंत्रियों के विआह दी। पंजाब दे विच जदों तो आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता दे विच आई है तो उस तो बाद हर साल जां कुछ महीनों बाद किसी ना किसी मंत्री का विआह देखने को मिली जाता है। तो हुणे खबर आ रही है कि कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान भी जल्द विआह बंधन दे विच वजन जा रहे हैं। इस जून महीने की 16 तरीक नूं ही अनमोल गगन मान का विआह होएगा। उन्हां दे घर वाले का नाम शाहबाज सिंह दस्सिया जा रहा है, जो कि पेशे वजों वकील हैं, जिन्हां दा संबंध मलोट दे नाल है, पर इस समय वो चंडीगढ़ दे विच ही रह रहे ने। जीरकपुर दे एक पैलेस दे विच दोवां दा विआह होएगा। हजे तक यही जानकारी सामने आ सकी है। डिटेल जिहड़ी है वो थोड़े दिनों तक जिहड़ी है वो सामने आ जाएगी।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਨ ਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 70% ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 62% ਹੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭੰਮੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਖਬਰ DC, ADC ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ VOTING ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਭੈ ਹਠੂਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਭੈ ਹਠੂਰ ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਹਠੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭੈ ਹਠੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਭੈ ਹਠੂਰ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਰੇਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹਠੂਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਾਸੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਰਾਘਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾਸੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ 2 ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਥਾਰ ਚ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸਨ। ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪਿੰਡ ਪੰਡਾਲ ਬੂਟਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੀਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਓਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਿਲਿਆ। 3 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾਲ ਖਾਲਸ TV ਦੇ ਨਾਲ।